I think that it's quite difficult to That it might be not much. Is it so? No. I just mentioned. So sometimes it's very, very difficult, but they are endangered now. So it's difficult to value the value of the animals and some others. So we should think more differently about the value of biotic and aquatic systems in together. So I think that while we find the challenges, I think there's opportunities. So we should be able to define the opportunity factors on this title, on this subject, how to integrate ecosystem service into impact assessment. Why the past impact assessment try to evaluate the minimization of the ecosystem degradation. Now I think that opportunity is that coming to us is how to assess the effect of degradation and destruction of ecosystem services. I think that's one of the difficult areas, but it's a good challenge to conserve nature. So we might think about the meaning of the conservation in terms of impact assessment. So I think that ecosystem services is good ways or good method or good medium for us to work with on these issues. So that's my general interpretation. But about on specifics on the Professor Tanaka's presentation, I think that I quite value about your system about habitat evaluation, because that you mentioned that it is Yokohama, right? Yes. That's like a city where the frogs and firefly, we cannot find firefly in the cities. So where I think that still your system is quite healthy and quite such good in condition in nature. So for that we evaluate it still very good in condition. And also to the question from gentleman from Ghana, I can capture the points of yours, because that he is asking, knowing the system of forest in Korea, because the forest owners in my country, more than 70% of forest is owned by private persons. So that's very important, how to manage those. And I think that they are the major stakeholders in our country. Without considering them, I think that our forest policy fails, I suppose. So they are the major stakeholders, so we should think about them. But some difficulty or some kind of dilemma is like this. Forest Service evaluating the value of environmental products by year in my country is about 70 billion US dollars. So that is, you know how much is that? That's 70조 won, 70 billion US dollars. That means in 1 hectare is about 10,000 US dollars. That's environmental valuation per year, not the timber. So that's very much. So in case of the impact assessment, do you think you can internalize those kind of the value to the impact assessment? I think that currently you are not doing that kind of internalization into the impact assessment. So I think still there are so many challenges for the impact assessment to be not for the minimization of the destruction, but for the maximization of the protection of ecosystem. So I might start here. We have some reply and some answer after finishing
this discussion, we will have some good answering from the speakers. Okay. The next time is Dr. Lee Dong, please. 예, 소개받은 서울대학교의 이동근입니다. 오늘의 어떤 주제 생태계 서비스란 주제로 이제 이런 워크숍을 진행을 하는데 좀 관중이 굉장히 적은 것 같아요. 아마 아직 이쪽 우리 분야에서는 특히 이번 행사에서는 이 생태계 서비스 부분이 잘 관심을 받지 못했던 그런 분야라고 생각은 듭니다. 하지만 이번에 10월에 있는 에코 서미트라는 미국 회의에서는 생태계 서비스라는 부분의 어떤 워크숍, 심포지엄이 아주 많이 기획되어 있습니다. 세계적으로 정말 중요한 큰 이슈인데 아직은 국내는 많이 잘 모르는 그런 주제여서 아쉬움이 많이 남습니다. 생태계 서비스라는 부분이 여러 가지 개념이 이야기되고 있습니다만은 우리가 흔히 이야기가 잘 되는 것은 1950년대 모두 어떤 생태학 체계에서부터 생태계 어떤 가치 부분이 많이 이야기가 되었다고 합니다. 오늘 주제에 미쳐볼 때 저는 시간이 없는 관계로 이제 발표자 분들한테 코멘트 겸 질문을 몇 가지 드리려고 합니다. 첫 번째 발표하신 정태영 박사님 물론 같이 연구를 진행을 했습니다만은 ADB 아시아개발은행인데 왜 은행인데 우리 옆에서도 이제 이런 주제로 이제 워크숍을 하고 있습니다. 은행이 왜 관심이 있을까? 은행은 돈 되는 데 관심인데 이 부분이 앞으로 돈이 되는 것인지에 대한 이제 근본적인 질문에서 간단하게 답변을 부탁드리려고 합니다. 다나카 교수님이 이야기하셨던 어떤 보상적 대책, 아주 중요 완화 이런 부분을 많이 이야기하셨는데 조금 생각을 해야 될 부분이 크게 두 가지가 있고 두 가지에 대해서 좀 질문을 드리겠습니다. 보상적 어떤 완화를 우선 생각을 하게 되면 정말 중요한 생태계 어떤 지역, 핫스팟 지역이 될지 그런 지역에 대해서도 개발 행위가 먼저 우선되는 그런 부분이 생길 수가 있습니다. 그래서 지켜야 될 어떤 주요한 어떤 생태계 공간, 자연적 공간은 우선적으로 먼저 회피를 시키는 방법이 더 중요한데 오늘의 많은 주제는 회피의 어떤 차원보다는 개발 행위가 이제 우선시될 수 있는 또 합리화될 수 있는 방안에서 이 보상적 어떤 완화 부분을 강조하신 것 같아요. 거기에서 과연 그런 부분의 어떤 개념보다는 조금 더 지킬 수 있는 생태계 가치를 그냥 평가 아니라 조금 더 생태적 서비스에 대한 개념에서 보게 되면 많은 부분이 지킬 수 있는 생태계가 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 거기에 대해서 좀 의견을 두고 싶고 그리고 두 번째 부분은 아까 전하신 HEP 방법 상당히 어떤 좋은 방법이 됩니다만 근본적으로 보게 되면 생물 다양성이라는 이 관점으로 그 생태계를 평가를 하고 있다고 생각이 됩니다. 그 부분은 오늘 이슈되고 있는 생태계 서비스에서 조절의 서비스, 공급의 서비스, 지원의 서비스, 문화의 서비스까지 확장을 시킨다면 평가의 틀은 완전히 바뀔 것 같아요. 향후의 어떤 HEP보다는 조금 발전된 상태의 어떤 생태계 어떤 서비스가 녹아들어간 가치평가 시스템이 필요하지 않을까 하는 생각을 해서 제안을 드립니다. 베트남에서 오신 충 교수님 상당히 재밌었습니다. 아까 지역적인 어떤 문화, 톡착 문화 전통을 이제 이야기를 하셨는데 이 부분은 생태계 서비스, 문화 서비스와 바로 연결이 되는 부분입니다. 그러면 이 여러 가지 개발 사업에서 상당히 이 생태계 유형을 반영을 하면서 지키고 있다는 이야기를 하셨는데 정말 토속적인 어떤 전통이나 문화가 중요해서 개발 사업이 중지된 사례가 있는 것인지 그런 사례이기 때문에 왜 중지되었는가에 대해서 혹시 사례가 있으면 좀 설명을 부탁을 드리겠습니다. 끝으로 김명진 박사님이 어떤 이제 IA에서 생태계 서비스가 중요하고 과연 국내에서 가능하겠는가 하는 부분에 대해서 옆에 있는 이제 고민하는 사무관님께서 열심히 준비를 하고 있기 때문에 아마 조금 가능할 것 같아요. 하지만 앞으로 제가 느끼는 것은 외국의 어떤 좋은 사례를 보게 되면
이 생태계 서비스를 평가할 수 있는 어떤 그 아주 강력한 연구 그룹도 있습니다. 이 국립환경과학원에서도 정말 이 연구를 제대로 하고 또 영양평가학회와 같이 공동 어떤 그 연구를 통해서 영양평가 부분에 생태계 서비스를 어떻게 적용할 것인가에 대한 좀 큰 과제를, 큰 연구를 좀 이번 기회에 기획을 하셔가지고 앞으로 한 남은 기간 동안에 열심히 좀 해주셨으면 하는 부탁을 드립니다. 이상입니다. Speaker from Japan, Tanaka and Bo, do you understand the point of answer? So we just write the point, and after finishing this question, you can answer totally. You can answer the question of this panelist. Okay, you understand? Okay. The next panelist, Mian, please. 예, 안녕하세요. 저는 환경부에 근무하고 있는 구미현이고요. 지금 옆에 이동훈 교수님과 함께 서울대학교에서 박사과정 중에 있습니다. 제 연구 주제가 생태계 서비스를 어떻게 환경영향평가에 접목을 해볼 것인가 하는 부분에 관심을 가지고 있고, 오늘 논의했던 주제와 아주 밀접하고 있고 제가 지금 연구 중에 있기 때문에 결론을 말씀드릴 수는 없지만 오늘 나왔던 것에 대한 하나의 가능성을 보여드릴 수 있지 않을까 생각하고 있습니다. 앞에 나왔던 패널 분들이 발표하셨던 분에 대한 질문을 하셨기 때문에 저는 첫 번째 정태용 박사님과 마지막에 발표하셨던 김영진 박사님의 발표 내용에서 좀 더 구체적으로 들어가서 그럼 과연 한국의 환경영향평가 제도 속에 생태계 서비스 영향평가를 어떻게 접목할 수 있을 것인가에 대해서 간단히 개념적으로 제가 접근했던 부분 위주로 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 일단 생태계 서비스는 생태계가 인간에게 주는 혜택을 말합니다. 그리고 환경영향평가 제도는 어떤 개발 사업으로 인해서 어떤 부정적인 영향이 있는지 이를 저감하기 위한 아니면 회피하기 위한 방법입니다. 그 차이에 있어서 생태계가 우리에게 혜택을 준다는 관점과 부정적인 영향을 저감한다는 입장에 있어서는 같은 대상물을 보더라도 보는 관점이 다르기 때문에 평가하는 방법이라든가 접근 방법이 조금은 달라야 된다고 생각을 하고 있고, 그리고 한국의 환경영향평가에서 김용진 박사님이 말씀하셨듯이 22개 항목 중에 자연환경에 관한 부분은 동식물상과 자연환경 자산에 대해서 평가를 하고 있습니다. 근데 거기에서는 어떤 동식물상이 존재하고 있고 멸종위기종이 있고 없고에 따라서 개발에 할 수 있는지 없는지에 큰 편가름이 나게 되고, 구체적으로 생태계가 가진 기능과 구조, 그래서 어떤 인간에게 준 혜택 부분에 대해서 보는 것까지는 접근이 아직 되어 있지 않다고 저는 생각하였습니다. 그래서 생태계 서비스에서 보는 공급, 조절, 지원, 문화 서비스 각각 항목별로 개발 사업이 일어났을 때 영향을 보는 그런 요소가 무엇인지를 찾아보고 거기에 대해서 어떤 결과를 낸다면은 그 다음에 큰 틀에서 환경영향평가 틀과 생태계 서비스 평가 틀을 어떻게 조절할 수 있을 것인지, 어떻게 큰 틀을 짤 수 있을 것인지 생각을 했었고, 그리고 정태용 박사님이 처음 발표하셨을 때 간단하게 보여드렸었는데, 공급과 그 조절 서비스 각각의 지표가 있으면 여기에서 개발 전의 상태 그리고 개발 후의 상태를 비교해서 이 차이가 마이너스 부정적인 그 값이 적어지는, 그러니까 생태계 서비스를 향상할 수 있는 그런 관점으로 평가를 하려고 지금 연구 중에 있습니다. 그리고 특히 어려운 부분은 정량적인 부분과 정성적인 부분이 같이 결합되어 있는데, 공급과 조절 서비스 같은 경우에는 정량적인 평가가 가능하겠지만 문화 서비스 같은 경우에는 인간이 어떻게 바라보는지 그 가치에 대한 부분을 평가해야 되기 때문에 이건 정성적인 그런 부분으로밖에 평가할 수 없고, 이를 어떻게 객관화할 수 있을 것인가가 큰 목적이고 주제가 되고 있습니다. 그리고 개발 사업이 있는 환경영향평가 단계에서는 구체적인 그런 그 실행 계획이 없는 상태이고, 단지 토지 이용이 어떻게 될 것인가의 관점이 있는 수준에 있어서 결국 개발 전과 후의 정성적인 상태를 어떻게 볼 것인가,
결국은 그 토지 이용 계획 중에 건축물이 있는 부분, 그리고 녹지라든가 수생태가 있을 수 있는 그 공간에서도 간단하게 평가가 귀결될 수 있지 않을까 하는 우려도 있고, 그런 부분에서 문화 서비스, 즉 인간에게 문화적인, 영적인, 지적인, 교육적 가치를 어떻게 부여할 수 있을 것인가 부분을 어떻게 간단하게 평가할 수 있을 것인가, 이런 부분을 아주 많이 고민하고 있는 중입니다. 혹시 좋은 아이디어가 있으면 같이 공유했으면 좋겠습니다. 감사합니다. Next is Dr. Seo Chang-hwan. Please make some simple question or debating. Okay? 저는 서창환이라고 합니다. 간단하게 제가 네 분 발표를 듣고 그냥 소감만 이렇게 말씀을 드리면, 오늘 이제 WCC 와가지고 제가 이렇게 전체적으로 보는 거하고 여기 세션에서 보는 그 키워드 중심으로 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 이 WCC 아까 들어오면서 저 밖에 펜 내려 보시면 그 나와 있는 주제 중에 이제 Protected Area라 보호지역, 보호구역, 그 다음에 이제 Protected Species의 보호종, 이게 아마 가장 큰 두 가지 키워드가 될 거고, 이 세션에서 가장 이제 키워드는 단어들이 나왔는데 그 중에 제일 처음 순서를 제가 정리를 해서 말씀을 드리면, 제일 처음 나온 게 임팩트 어세스먼트. 임팩트 어세스먼트는 영향평가가 아까 말씀을 많이 드렸기 때문에 아시겠지만, 이 임팩트 어세스먼트를 구성하는 다른 종류의 영향평가들이 있습니다. 그 중에 이제 가장 대표적인 게 환경 영향평가, EIA가 되고, 그 다음에 이제 헬스, 건강과 관련된, 그 다음에 소셜 임팩트, 사회 영향과 관련된 거. 그래서 초기에 그 제가 많이 했던 게 인바이러먼트 임팩트 어세스먼트고, 그 다음에 이제 나왔던 키워드 중에 헤비테트 임팩트 어세스먼트가 지금 나왔습니다. 서식지 관리 관련된 거. 그 다음에 이제 한 단계 더 발전한 게 이제 바이오다이버시티 관련된 평가. 이것을 더 한 대 발전돼가 지금 현재 오게 이제 에코시스템 서비스와 관련된 거예요. 그러면 이제 아시다시피 인바이러먼탈 임팩트 경영평가와 관련해가지고 개발과 관련해가지고 이제 얼마만큼 환경에 이제 영향을 주느냐 저감하는 거 관련되는데, 그 중에 이제 가장 신경을 썼던 이제 자연 WCC이기 때문에 그 서식지 관련해가지고 이제 가장 많이 신경을 썼습니다. 초기에 그 과정 중에. 그래서 서식지를 얼마만큼 평가를 해야 된다, 관리를 해야 되는가 관련된 부분이 있었습니다. 서식지라고 하는 게 좀 개념적으로 작기 때문에 그걸 이제 키우는 게 이제 바이오다이버시티, 생물 다양성이라고 크게 갔습니다. 서식지하고 바이오다이버시티까지는 주로 평가하는 부분이 질적인 평가가 많이 이제 주어졌습니다. 그런데 이제 에코시스템 서비스로 오면서 에코시스템 자체가 이 해비태트하고 바이오다이버시티를 다 담고 있으면서 앞에서 언급한 소셜 임팩트라든지 그런 거가 이제 그 영향과 관련된 걸 짚게 되는 겁니다. 그리고 이제 그 평가하는 대상이 이제 그 방법 자체가 옛날에 질적인 것보다는 이제 양적인, 그 경제적인 어떤 평가가 이제 주어지는 상황으로 되었습니다. 그러면서 이제 그 앞에서 이제 말씀하셨듯이 이 에코시스템 서비스 관련해가지고는 그 가치를 평가하는 그 자체가 지금 뭐 방법론들도 개발되지만 어떤 특정한 어떤 그런 에코시스템 서비스 해가지고는 경제적인 걸 평가를 아까 망글로브라든지 그 다음에 어떤 그 수자 개발하는 데서 댐 건설이라든지 특정한 부분에 대해 가지고 가능하지만, 이제 지금 주제에 인티그레이트라 통합적으로 어떤 지역에 대한 통합적인 서비스를 하려고 그러면 엄청나게 많은 어떤 그 부분을 평가 대상으로 삼아야 되기 때문에 이제 문제들이 좀 많이 직면하게 됩니다. 이렇든 저렇든 그 자연이라고 하는 그 자체가 한 특정한 부분이 아니고 많은 걸 담고 있기 때문에 어차피 이제 환경영향평가, 영향평가에 관련해가지고 이게 에코시스템 서비스라고 하는 부분으로 개념이 확장돼서 가는 것은 아주 발전된 상태로 생각하고, 근데 그런 부분에 대해가지고 많은 이제 방법론들, 그 다음에 이제 그거는 이제 전 세계적으로도 그렇고 특히 이제 한국에서도 이 부분에 대해가지고 연구들이 이제 많이 이루어졌으면 좋겠습니다. Thank you. The next panel is Dr. 홍상일. 예, 안녕하십니까. 저는 황상일입니다. 저는 한국환경정책평가연구원에서 근무를 하고 있고요. 오늘 발표 내용을 듣고 제가 좀 생각했던 부분 한 3가지 정도는 나누어서 토론을 하고자 합니다. 첫 번째는 용어에 대한 정의 부분입니다. 왜 그러냐면 사실은 이제 환경 영향 평가라든지 전략 환경 평가, 생태계 평가, 생태 영향 평가
또 생태 서비스 평가 이런 부분들이 계속 이제 용어가 나와 있었습니다. 그래서 사실은 이 현재 지금 포럼의 주제가 환경영향 평가와 생태계 서비스 평가를 어떻게 연계할 것인지 통합할 것인지에 대한 부분을 얘기를 하는데요. 제가 느끼기에는 예를 들어 생태계 평가인 경우에는 생태계 자체가 가지고 있는 구조와 기능을 평가를 하는 것이고, 생태계 서비스 평가라는 것은 생태계가 인간이나 환경에 줄 수 있는 베니핏이 뭐냐를 구분을 해서 그 베니핏이 과연 어느 정도일까, 사업으로 인한 영향을 보장하는 부분인 것 같습니다. 그리고 환경영향 평가는 좀 전에 말씀하신 것처럼 여러 임팩트 어세스먼트 중에 환경에 대한 영향들을 보장하는 부분입니다. 그래서 우선은 이 현재 지금 다루고 있는 주제에 있어서 명확한 그 데피니션이 좀 더 필요하지 않겠냐는 생각이 들었습니다. 두 번째는 현재 그 포럼에서는 현재 환경영향 평가 체계에서 생태계 서비스를 어떻게 반영할 것인가, 이 부분이 상당히 중요한 테마라고 볼 수가 있습니다. 그런데 과연 연계를 하는 게 좋은지, 아니면 연계한다는 얘기는 생태계 서비스 평가를 독립적으로 한다는 의미죠. 그렇게 하고 환경영향 평가도 독립적으로 하고, 그렇게 한 후에 이 두 가지를 서로 연계하는 시스템으로 갈 것이냐,